गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, साडा अज दा टॉपिक हैगा बिजनेस स्टडी दे विच डायरेक्टिंग। जो आप लास्ट क्लास दे विच पढ़ रहे सीगे, स्टार्ट कीता सीगा, अज उहनूं ही आप कंटिन्यू करते हैं। आप प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ चुके हैं। नैक्सट इज elements of directing. Elements of directing, the process of directing involve guiding, coaching, instructing, motivating, leading the people in an organization to achieve organizational objective. Consider the following example. A supervisor explains a worker about operations to be carried by him on lathe machine. A mining engineer explains about safety precautions to be followed while working in a coal mine. ਸੋ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਜੋ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ। ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਜ਼ communication. Supervision ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? The term supervision can be understood in two ways. ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ supervision ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। First, it can be understood as a function performed by supervisor in organizational hierarchy. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जी hierarchy है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰग ਕੀ functions ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Supervision being an element of directing, every manager in organization supervises his or her subordinates. ਸੋ ਆਪਣੇ subordinates ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ supervise ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ guidance ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? supervision. ठीक है, supervision can be understood as the process of guiding the effort of employees and other sources to accomplish the desired objective. Desired objective ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ resources accomplish करना. It means overseeing what is being done by subordinate and giving instructions to ensure optimum utilization of resources. ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? optimum utilizations ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ resources ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, resources ਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, and achievement of work target. ਜੋ ਵੀ work ਤੇ ਆਪਣੇ targets ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? achieve ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। Secondly, supervision can be understood as the function to be performed by supervisor. Supervisor ਦੇ ਦੁਆਰਾ perform ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ managerial position in organization hierarchy at the operative level. ठीक है, so ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਹਦਾ functions and performance of supervisor are vital to any organization because he is directly related with the worker, whereas other managers have no direct touch with the bottom worker. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ? EMPLOYEES ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਫਰੋਮ ਮਲਟੀਪਲ ਰੋਲਸ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੋਲਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ? These are explained below. Supervisor maintain day to day contact. ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁੱਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੇ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਫਿਲੋਸਫਰ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਲਿੰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਵਰਕਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। He conveys management idea to the worker on one hand and workers problem to management on the other hand. ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, this role played very supervisor this role played by supervisor help to avoid misunderstanding and avoid misunderstanding and conflict between management and worker. ठीक है जी, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ।
Supervisor plays a key role in maintaining group unity among workers placed under his control. He sorts out internal differences, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਵਰਕ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਵਰਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਗੁੱਡ ਔਨ ਦਾ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ to the workers and employees. A skilled and knowledgeable supervisor can build efficient team of workers। ਤਾਂ supervisor ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ on the job training ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। skilled ਤੇ knowledgeable supervisor can build efficient team work। ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਕੀ ਰੋਲ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। A supervisor with the good leadership qualities can build up high morale among workers। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਮੋਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। A good supervisor analyze the work performed and given feedback to the worker। ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਵਰਕ ਸਕਿੱਲ। ਵੇਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਰਸ਼ਮੀ ਰਿਵੀਲਸ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। The case of Rashmi reveals an important fact of managerial work. It is not always possible to get the best of work from employee merely by exercising formal authority, but make people to behave the way they do। Why are some people reluctant to do the work though they have ability to do। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ for answering these questions a manager should try to develop insight into causes of behavior of people। A manager may come across highly committed and hardware staff or lazy, evasive and superficial worker। He or she may wonder what to do with workers not willing to work to the potential। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੂਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। he Psychologists say it is motivation which stimulate people to take up work voluntarily। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ voluntarily ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। So motivation plays a critical role, plays a crucial role in organization। Motivation means in incitement or inducement to act or move in the context of an organization। It means the process of making subordinate to act in a desired manner to achieve certain organizational goals। ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ goals ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ motivation ਦੇ ਨਾਲ। motivation play a dominant role। While discussing about motivation, we need to understand three interrelated terms। ਕੁਛ ਕੁ interrelated terms ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ motivation motive, motivation, motivator। motive ਕੀ ਹੈ ਜੀ। motive is an inner state that energizes, activate or moves and direct behavior toward goals। ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ
ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ motivate arise out of the needs of individual. Realization of a motive causes restlessness in the individual, which prompt some action to reduce such restlessness. So ਉਹ restlessness ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ. For example, the need for food causes hunger, an account of which man searches for food. Some such motives are hunger, thirst, security, affiliation, need for comfort, recognition. So ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸਟਿਮੂਲੇਟਿੰਗ ਪੀਪਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੋਲ ਨੂੰ ਫਿਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਨੀਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਮੋਟੀਵੇਟਰ, ਹੁਣ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? Motivator is the technique used to motivate people in an organization. Manager use diverse motivator like pay, bonus, promotion, recognition, praise, responsibility in the organization to influence people to contribute their best. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਪੇ ਵਧਾਤੀ, ਬੋਨਸ ਦੇਤਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੀਚਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ? Motivation is an internal feeling. The urge, drives, desire, aspiration, striving or need of human being, which are internal influence human behavior. For example, people may have the urge or desire for possessing a motorbike, comfort, house, reputation in the society. These urges are internal to an individual. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਗੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਗੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਜੋਬ ਮੇ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ employee with the objective of improving his performance. If the employee is interested in a promotion, it helps to produce a behavior to improve performance। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। Next, motivation can be either positive or negative. Positive motivation provide positive reward। ਜਿਹੜੀ positive motivation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ positive reward ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ negative motivation ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? uses negative means like punishment, stopping increments, threatening, which also may induce a person to act in डिजायर वे। ठीक है, इंड्यूस करती है किसी पर्सन। मोटिवेशन इज अ कम्पलैक्स प्रोसैस। मोटिवेशन की है जी? एक कम्पलैक्स प्रोसैस है। एज द इंडिविजुअल आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शंस एंड रिएक्शंस, any type of motivation may not have uniform effect on the members। ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਟਰੋਜੈਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। हाँ जी, नेक्स्ट है मोटिवेशन प्रोसेस।
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ motivation process is based on human needs. A simple model to explain motivation process is presented below. The following examples explain the process of satisfaction of human needs. Ramu is very hungry since he did not have breakfast in the morning. By 1 p.m., he became restless and started walking on the road in search of a hotel for snacks or meal. After walking for 2 kilometers, he could find a hotel where roti dal was available for rupees 10 each. He had only since he had only 15 in rupees 15 in his pocket, he paid 10 and had a satisfied meal. After taking a meal, he felt that he had regained energy. An unsatisfied meal of an individual create tension which stimulate his or her drives. These drives generate a search behavior to satisfy such need. If such need is satisfied, the individual is relieved of tension. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੀਮੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਨਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨੀਡ, ਟੈਨਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਅਨਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਰਚ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨੀਡ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਹਾਊ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ and effective leadership has taken the company forward. Even communication system in the company have encouraged employees to achieve target. So बहुत सारे ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਂਡ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर द ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਟ ਆਲਸੋ ਫॉर ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇੰਪਲੋਈ। ਸੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। as well as organization, since proper motivation satisfied the needs of employees,
they in turn devote all their energies for optimum performance। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਇੰਪਲੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਨ ਆਊਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਗੁੱਡ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਅਚੀਵ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਐਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਇੰਪਲੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇਅਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਫਰਟ। ਹੁਣ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਇੰਪਲੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਚੇਂਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੋ ਐਜ਼ ਟੂ ਅਚੀਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਰਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Motivation help to reduce employee turnover and thereby save the cost of new recruitment and training। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪਲੋਈ ਟਰਨਓਵਰ। ਇੰਪਲੋਈ ਟਰਨਓਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੋ ਆ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਈ ਟਰਨਓਵਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਇੰਪਲੋਈ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਐਬਸੈਂਟਿਜ਼ਮ ਇਨ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਬਸੈਂਟਿਜ਼ਮ, ਉਹੀ ਟਰਨਓਵਰ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੋਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਚੇਂਜਸ ਸਮੂਥਲੀ ਵਿਦਾਊਟ ਰਜਿਸਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਪੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਸਲੋਜ਼ ਨੀਡ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਥਿਊਰੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ। ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸਟੀਮ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਨੀਡਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੇਫਟੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੰਗਰ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਸੈਲਫ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ। ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਸਟੀਮ ਨੀਡਸ, ਜੋਬ ਟਾਈਟਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੋਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਅਚੀਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸਲੋਜ਼ ਨੀਡ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਸਿੰਸ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੈਨੀ researchers have studied about motivation from several dimensions and developed some theories. These theories help to develop understanding about motivation phenomena. ਸੋ ਇਹ ਫੈਨੋਮੇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਮਾਸਲੋ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਬਰਾਹਮ ਮਾਸਲੋ, ਵੈਲ ਨੋਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਿਜ਼ ਥਿਊਰੀ ਵਾਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡਸ। ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਤੇ ਬੇਸਡ ਸੀਗੀ, ਹਿਊਮਨ ਨੀਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ।
he felt that within every human being there exists a hierarchy। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੀਡਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਬਲ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਨੀਡਸ, ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਨੀਡਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਐਸਟੀਮ ਨੀਡਸ, ਦੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਫੈਕਟਰ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਆਟੋਨੋਮੀ, ਸਟੇਟਸ, ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲ ਇਟ ਇਜ਼ the highest level of need in the hierarchy. It refers to the drive to become what one is capable of becoming. These needs include growth, self fulfillment and achievement of goals। ਇਹ ਸਾਰੇ goals ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ fulfill ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਜਸ਼ਨ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਜ? ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਸ਼ਨਜੋਤ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕਲਾਸ ਡੇਲੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਲਾਓ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਗੇ। ਸੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ।